ओ ओ ओम विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। भगवान गोरक्षनाथाय नमः। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, योगं शरणं गच्छामि, सद्गुरु शरणं गच्छामि। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यु मामृतं गमया। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। भाइयों बहनों माताओं, भगवत चरणानुरागियों, आज भगवान श्री बैसाखी पूर्णिमा विष्णु भगवानનું પૂર્ણિમા છે। શ્રી લક્ષ્મી માતા શ્રી નારાયણ હરિનો પૂજા વિશેષ આજ કરવું જોઈએ। અમારા ઈષ્ટદેવ દેવાધિદેવ આશુતોષ અવઘડદાની સદાશિવ ગોરક્ષનાથ ભગવાનના આજે પ્રાગટ્ય દિવસ છે, જન્મ જયંતિ છે। આજ જન્મ ઉત્સવ છે ભગવાન ગોરખનાથજીના આજના વૈશાખ પૂર્ણિમા ઉપર। ભગવાન શ્રી બુદ્ધદેવના आज बुद्ध पूर्णिमा છે। लाभो लाभ जयो जया। बहुत सरस सुंदर भक्ति भावना દિવસો છે। आज गिरनार जूनागढ़ भवनाथ तलेटीમાં श्री सत्यनारायण भगवानનો વર્ષો વર્ષની જે પરંપરા છે, જે દર પૂર્ણિમાએ પ્રભુ કૃપાથી કથા થાય છે, આજ પ્રભુની કથા પણ છે। અમારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન ગોરખનાથજી નો જન્મ જયંતિ છે। આપણે
શાયદ કોઈ દિવસ નહીં સાંભળ્યા છો. નાનકડો આપણો ચાલીસા સંભળાવું છું આપણે ભગવાન ગોરખનાથથી. આ ચાલીસા શું મહત્વ ધરાવે છે? ઓમ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી ગોરક્ષનાથાય નમઃ. ગોરક્ષ ચાલીસા. गणपति गिरिजा पुत्र को सुमिरू बारंबार, हाथ जोड़ विनती करो शारद नाम आधार. जय 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 गोरक्ष अविनाशी जय हो. कृपा करो गुरुदेव प्रकाशी. जय 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 गोरक्ष गुण ज्ञानी. इच्छा रूप योगी वरदानी. अलख निरंजन तुम्हारो नामा. सदा करो भगतन हित कामा. नाम तुम्हारा जो कोई गावे, जन्म जन्म के दुख ना सावे. जो कोई गोरक्ष नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे. ज्ञान तुम्हारा योग से पावे, रूप तुम्हारा लखा न जावे. निराकार तुम हो निर्वाणी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी. घट घट के तुम अंतर्यामी, सिद्ध 84 कर प्रणमामि. भस्म अंग गले नाद विराजे, जटा सिर सुंदर साधे. तुम बिन देव और नहीं दूजा, देव मुनि जन करते पूजा. हो चिदानंद संत हितकारी, मंगल करन मंगल हारी. पूर्ण ब्रह्म सगन खटवासी, गोरक्षनाथ काल प्रकाशी. गोरक्ष गोरक्ष जो कोई ध्यावे, आत्म रूप के दर्शन पावे. संग रूप अवतार तुम्हारा, संग रूप धर डमरू बाजे. कानन कुंडल सुंदर साजे, नित्यानंद है नाम तुम्हारा. असुर मार भक्त रखवारा,
अति विशाल है रूप तुम्हारा, सुर नर मुर्जन पावे न पारा। दीन बंधु दीनन हितकारी, हरहु पाप हम शरण तुम्हारी। योग युक्ति में हो प्रकाशा, सदा करो संतन तनवासा। माता काले ने नाम तुम्हारा, सिद्धि बढ़े और योग प्रचारा। हट 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 गोरक्ष हटीले, मार मार बैरी के खीले। चल 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 गोरख विकराला, दुश्मन मार करो बेहाला। जय 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 गोरक्ष अविनाशी, अपने जन की हरे 84। अचल अगम है गोरक्ष योगी, सिद्धि देव हरो रस भोगी। काटो मार गेम की तुम्हें आई, तुम दिन मेरा कौन सहाय। अगर अमर है तुम्हारी देहा, सरकार सब जो रहे देहा। कौन रवि सब तेज तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। योगी लखे तुम्हारी माया, पार ब्रह्म से ध्यान लगाया। ध्यान तुम्हारा जो कोई लावे, अष्ट सिद्धि नौ निधि घर पावे। शिव गोरक्ष है नाम तुम्हारा, पापी दुष्ट अधम को तारा। अगम अगोचर निर्भय न था, सदा रहो संतन के साथा। संगरूप अवतार तुम्हारा, गोपी चंद भरथरे को तारा। सुन लीजिए प्रभु अरज हमारे, कृपा सिंधु योगी ब्रह्मचारी। पूर्ण आस दास की जय, सेवक जान ज्ञान को दीजे। पतित पावन अधम यधारा, तिनके हेतु तुम लेते अवतारा। अलख निरंजन तुमरो नाम, अलख निरंजन
नाम तुम्हारा। अगम पंथ जिन योग प्रचारा। जय 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 गोरक्ष भगवान। सदा करो भगतन कल्याण। जय 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 गोरक्ष अविनाशी। सेवा करे सिद्ध 84। जो पढ़ी गोरक्ष 40। होवे सिद्ध साक्षी जगदीशा। 12 पाठ पढ़े नित जोए। मनोकामना पूर्ण होए। और श्रद्धा से रोटी चढ़ाए। हाथ जोड़कर ध्यान लगावे। सुने सुनावे प्रेम वस। पूजे अपने हाथ। मन इच्छा सब कामना। पूरे गोरक्षनाथ। अगम गोचर नाथ तो। पार ब्रह्म अवतार। कानन कुंडल सिर जटा। अंग भभूति अपार। सिद्ध पुरुष योगेश्वरो। दो हमको उपदेश। हर समय सेवा करो प्रभु। सुबह शाम आदेश। इसी तरह भगवान गोरक्षनाथ जी की मंगला आरती का गान किया जाता है। उसके पश्चात गोरखनाथ जी का बालाष्टक है, जो प्रातः काल के समय सारे भक्त गाते हैं। हरिओम गुरु जी प्रथम सुमिरन। श्री गुरु जी का कर लो। हृदय में ज्ञान प्रकाशित। श्री आदि योग युगादि ब्रह्मा। सेविते श्री माधवम। श्री बाले गोरक्ष के चरण प्रणमामि हम। जय श्रीनाथ जी के चरण प्रणमामि हम। जय हो। जति गोरक्ष के चरण प्रणमामि हम। श्री गुरु जी के चरण प्रणमामि हम।
गोरक्ष गोपालम घड़ी घड़ी के रक्षपालम वृद्धम न जालम आई बला को टालम धूप ध्यान की सिद्ध हो गुरुआदेश भगवान गोरखनाथ जी प्रातः काल संध्या काल की आरतियां उन्हें आपको सुनाई गए। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे हे हटो सिर पर बनाने बेटा छोड़ी देगा बड़ी चल लाइट बंद कर दोगे काय बना मम्मी બાબા રાખી દો તો રકાબી ચાલુ છે બળી તમે ચડાવો તમે ગમે થાય મને સેવા ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન સત્યમ કરો અમારે શરદી બધું બેસી ગયું છે શાંતાકારમ ભજવે શયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગન સદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગ નિર્ધાર ગમ્યમ વંદે વિષ્ણુ ભવભય હરમ સર્વલોકૈકનાથમ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજા મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનો હરે સર્વ મંગલ માંગલ્ય શિવે સર્વાર્થ સાધિકે शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। संकल्प करे આજે અમો આજે અમારા મંગલ કલ્યાણ અર્થે
અને અમારી જગતના કલ્યાણ સર્વે મનોકામનાઓ સિદ્ધ કરવા માટે હે સત્યનારાયણ દેવ આપનું શ્રી સત્યનારાયણ મંગળ વ્રત કરી રહ્યા છીએ, માટે હે ભગવાન અમને યથા યોગ્ય ભક્તિ અને શક્તિ આપીને અમારી સર્વ મનોકામના પૂર્ણ કરજો. હવે ચડાવીએ. છેટું નહીં પડે બેન તમારાથી. ના ના. ઓમ વિશ્વસ્મૈ નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ વષટકારાય નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ ભૂત ભવ્ય ભવત પ્રભવે નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ ભૂત કૃતે નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ ભૂત ભૃતે નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ ભાવાય નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ ભૂતાત્મને નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ ભૂત ભાવનાય નમઃ. તુલસીલમ ઓમ ભૂતાત્મને નમઃ. તુલસીલમ ઓમ પરમાત્મને નમઃ. તુલસીલમ ઓમ મુક્તાનામ પરમાય ગતિએ નમઃ. તુલસીલમ ઓમ અવ્યયાય નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ પુરુષાય નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ સાક્ષિણે નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ ક્ષેત્રજ્ઞાય નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ અક્ષરાય નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ યોગાય નમઃ. ઓમ યોગ વિદમ નેત્રે નમઃ. તુલસીલમ ઓમ પ્રધાન પુરુષેશ્વરાય નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ નારસી વપુસે નમઃ. તુલસીલમ ઓમ સમર્પયામિ. શ્રીમતે નમઃ. ઓમ કેશવાય નમઃ. તુલસીલમ ઓમ સમર્પયામિ. પુરુષોત્તમાય નમઃ. તુલસીલમ ઓમ સમર્પયામિ. સર્વસ્મય નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ શર્વાય નમઃ. તુલસીલમ ઓમ શિવાય નમઃ. તુલસીલમ ઓમ સ્થાણવે નમઃ. તુલસીલમ ઓમ ભૂતાદય નમઃ. તુલસીલમ ઓમ સમર્પયામિ. નિધિ અવ્યયાય નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ સંભવાય નમઃ. ઓમ ભાવનાય નમઃ. ઓમ ભત્રે નમઃ. તુલસીલમ સમર્પયામિ. ઓમ પ્રભવાય નમઃ. તુલસીલમ ઓમ પ્રભવે નમઃ. ઓમ ઈશ્વરાય નમઃ. ઓમ સ્વયં ભુવે નમઃ. તુલસીલમ પૂજ્યામિ. ઓમ શંભવે નમઃ. તુલસીલમ પૂજ્યામિ. ઓમ આદિત્યાય નમઃ. તુલસીલમ પૂજ્યામિ. ઓમ પુષ્કરાક્ષાય નમઃ. તુલસીલમ અર્પયામિ. ઓમ મહાસ્વનાય નમઃ. તુલસીલમ અર્પયામિ. ઓમ અનાદિ નિધનાય નમઃ. તુલસીલમ અર્પયામિ. ઓમ ધાત્રે નમઃ. તુલસીલમ અર્પયામિ. ઓમ વિધાત્રે નમઃ. અર્પયામિ. ઓમ ધાતુરુત્માય નમઃ. તુલસીલમ અર્પયામિ. ઓમ અપ્રમેયાય નમઃ. તુલસીલમ પૂજ્યામિ. ઓમ ઋષિકેશાય નમઃ. તુલસીલમ પૂજ્યામિ. ઓમ પદ્મનાભાય નમઃ. તુલસીલમ પૂજ્યામિ. ઓમ અમર પ્રભવે નમઃ. તુલસીલમ પૂજ્યામિ. ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ. તુલસીલમ પૂજ્યામિ. ઓમ મન્વે નમઃ. તુલસીલમ ઓમ પૂજ્યામિ. ત્વષ્ટ્રે નમઃ. ઓમ પૂજ્યામિ. સ્થવિષ્ટાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ સ્થવિરાય ધ્રુવાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ અગ્રાહ્યાય નમઃ. તુલસીલમ પૂજ્યામિ. ઓમ શાશ્વતાય નમઃ. તુલસીલમ પૂજ્યામિ. ઓમ કૃષ્ણાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ લોહિતાક્ષાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ પ્રતર્દનાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ પ્રભુતાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ ત્રિકકુબ્ધામ્ને નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ પવિત્રાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ મંગલાય પરસ્મય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ ઈશાનાય નમઃ. ઓમ પ્રાણદાય નમઃ. ઓમ પ્રાણાય નમઃ. ઓમ જ્યેષ્ઠાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ શ્રેષ્ઠાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ પ્રજાપતિએ નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ હિરણ્યગર્ભાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ ભૂગર્ભાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ માધવાય નમઃ. ઓમ મધુસૂદનાય નમઃ. ઓમ ઈશ્વરાય નમઃ. ઓમ વિક્રમિણે નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ ધન્વીને નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ મેઘાવીને નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ વિક્રમાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ ક્રમાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ અનુત્તમાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ દુરાધર્ષાય નમઃ. ઓમ કૃતજ્ઞાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ કૃતિયે નમઃ. ઓમ આત્મવતે નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ સુરેશાય નમઃ. પૂજ્યામિ. ઓમ શરણાય નમઃ. ઓમ શર્મણે નમઃ. પૂજ્યામિ.
ओम विश्वरेत्से नमः। तुझे पूज्यामि ओम प्रजाभवाय नमः। तुझे पूज्यामि ओम अहन्ये नमः। तुझे पूज्यामि ओम संवत्सराय नमः। तुझे ओम पूज्यामि व्यालाय नमः। पूज्यामि ओम प्रत्ययाय नमः। तुझे ओम पूज्यामि सर्वदर्शनाय नमः। तुझे पूज्यामि ओम अजाय नमः। पूज्यामि ओम सर्वेश्वराय नमः। तुझे पूज्यामि ओम सिद्धाय नमः। तुझे पूज्यामि ओम सिद्धिये नमः। तुझे पूज्यामि ओम सर्वादये नमः। पूज्यामि ओम अच्युताय नमः। तुझे ओम पूज्यामि वृषाकप्ये नमः। तुझे पूज्यामि ओम अमयात्मने नमः। तुझे पूज्यामि ओम सर्वयोग विनिसृताय नमः। तुझे पूज्यामि ओम वसवे नमः। तुझे पूज्यामि ओम वसुमनसे नमः। तुझे पूज्यामि ओम सत्याय नमः। तुझे पूज्यामि ओम समात्मने नमः। तुझे पूज्यामि ओम संमिताय नमः। तुझे पूज्यामि ओम समाय नमः। तुझे पूज्यामि ओम अमोघाय नमः। तुझे पूज्यामि ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। तुझे पूज्यामि ओम वृषकर्मणे नमः। तुझे पूज्यामि ओम वृषाकृत्ये नमः। तुझे पूज्यामि ओम रुद्राय नमः। तुझे ओम पूज्यामि बहुशीर्षे नमः। तुझे ओम पूज्यामि बभ्रवे नमः। तुझे पूज्यामि ओम विश्वयोनिये नमः। तुझे पूज्यामि ओम शुचिस्रवसे नमः। तुझे ओम पूज्यामि अमृताय नमः। तुझे ओम पूज्यामि शाश्वत स्थाणवे नमः। तुझे ओम पूज्यामि वरारोहाय नमः। तुझे पूज्यामि ओम महातपसे नमः। तुझे ओम पूज्यामि सर्वगाय नमः। तुझे पूज्यामि ओम सर्वविद भानवे नमः। तुझे पूज्यामि ओम विश्वक्सेनाय तुझे पूज्यामि ओम जनार्दनाय नमः। तुझे पूज्यामि ओम वेदाय नमः। तुझे पूज्यामि ओम वेदविदे नमः। तुझे ओम पूज्यामि अव्यंगाय नमः। तुझे ओम वेदांगाय नमः। ओम वेदविदे नमः। तुझे ओम पूज्यामि कविये नमः। ओम लोकाध्यक्षाय नमः। तुझे ओम पूज्यामि सुराध्यक्षाय नमः। ओम धर्माध्यक्षाय नमः। ओम कृताकृताय नमः। ओम चतुरात्मने नमः। ओम चतुर्विहाय नमः। ओम चतुर्द्रष्टाय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम भ्राजिष्णवे नमः। ओम भोजनाय नमः। ओम भोक्त्रे नमः। ओम सहिष्णवे नमः। पूज्यामि ओम जगदादिजाय नमः। तुझे पूज्यामि ओम अनघाय नमः। ओम विजयाय नमः। ओम चैत्रे नमः। ओम विश्वयोनिये नमः। तुझे पूज्यामि ओम पुनर्वसवे नमः। अर्पयामि ओम उपेन्द्राय नमः। तुझे अर्पयामि ओम वामनाय नमः। तुझे अर्पयामि ओम प्रांशवे नमः। तुझे अर्पयामि ओम अमोघाय नमः। तुझे अर्पयामि ओम शुचिये नमः। तुझे अर्पयामि ओम ऊर्जित्स्नाय नमः। तुझे अर्पयामि ओम ऊर्जिताय नमः। तुझे अर्पयामि ओम अतीन्द्रियाय नमः। ओम संग्रहाय नमः। तुझे अर्पयामि ओम सर्गाय नमः। ओम धृतात्मने नमः। ओम नियमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम वेदाय नमः। ओम वेदाय नमः। ओम सदा योगिने नमः। ओम विरग्ने नमः। ओम माधवाय नमः। ओम मध्वे नमः। ओम अतीन्द्रियाय नमः। ओम महामायाय नमः। ओम महोत्साहाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम महाबुद्धिये नमः। ओम महावीर्याय नमः। ओम महाशक्तिये नमः। ओम महाद्युतिये नमः। ओम अनिर्देश वपुषे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम अमयात्मने नमः। ओम महादृदृशे नमः। ओम महेश्वासाय नमः। ओम महीभद्रे नमः। ओम श्रीनिवासाय नमः। ओम सतांगत्ये नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम सुरानंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदांपत्ये नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम दमनाय नमः। ओम हंसाय नमः। ओम सुपर्णाय नमः। ओम भुजगोतमाय नमः। ओम हिरण्यनाभाय नमः। ओम सुतपसे नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम अमृत्यवे नमः। ओम सर्वदृशे नमः।
अर्पयामि ओम सिंहाय नमः, अर्पयामि ओम संधात्रे नमः, अर्पयामि ओम संधिमते नमः, अर्पयामि ओम स्थिराय नमः, अर्पयामि ओम अजय नमः, अर्पयामि ओम दुर्मर्शनाय नमः, अर्पयामि ओम शास्त्रे नमः, अर्पयामि ओम विश्रुतात्मने नमः, अर्पयामि ओम सुरारिघ्ने नमः, अर्पयामि ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुतमाय नमः, ओम धामने नमः, ओम सत्याय नमः, ओम सत्य पराक्रमाय नमः, ओम निमिषाय नमः, अर्पयामि ओम अनिमिषाय नमः, अर्पयामि ओम स्रग्वीणे नमः, ओम अर्पयामि वाचस्पति उदारधिये नमः, अर्पयामि ओम अग्रणीय नमः, अर्पयामि ओम ग्रामणीय नमः, अर्पयामि ओम श्रीमते नमः, अर्पयामि ओम न्यायाय नमः, अर्पयामि ओम नेत्रे नमः, समर्पयामि ओम समेरणाय नमः, समर्पयामि ओम सहस्रमूर्धने नमः, समर्पयामि ओम विश्वात्मने नमः, समर्पयामि ओम सहस्राक्षाय नमः, समर्पयामि ओम सहस्रपदे नमः, ओम आवर्तनाय नमः, समर्पयामि ओम निवृत्तात्मने नमः, समर्पयामि ओम संवृताय नमः, समर्पयामि ओम संप्रमर्दनाय नमः, समर्पयामि ओम अह समर्थकाय नमः, ओम वहनीय नमः, ओम अनिलाय नमः, ओम धरणीधराय नमः, ओम सुप्रसादाय नमः, ओम प्रसन्नात्मने नमः, ओम विश्वदृशे नमः, ओम विश्वभुजे नमः, ओम विभवे नमः, ओम सत्कत्रे नमः, ओम सत्कृताय नमः, ओम साध्वे नमः, ओम जन्वे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नराय नमः, ओम असंख्याय नमः, ओम अप्रमेयात्मने नमः, ओम विशिष्टाय नमः, ओम शिष्टकृते नमः, ओम शुचिये नमः, ओम सिद्धार्थाय नमः, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, ओम सिद्धिदाय नमः, ओम सिद्धि साधनाय नमः, ओम वृषाहिणे नमः, ओम वृषभाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वृषपर्वणे नमः, ओम वृषोदराय नमः, ओम वर्धनाय नमः, ओम वर्धमानाय नमः, ओम विविक्ताय नमः, ओम श्रुति सागराय नमः, ओम सुभुजाय नमः, ओम दूरधराय नमः, ओम वाग्मिने नमः, ओम महेंद्राय नमः, ओम वसुदाय नमः, ओम वसवे नमः, ओम नेकरूपाय नमः, ओम बृहद्रूपाय नमः, ओम सिद्धिविष्टाय नमः, ओम प्रकाशनाय नमः, ओम ओजस तेजो द्युतिधराय नमः, ओम प्रकाशात्मने नमः, ओम प्रतापनाय नमः, ओम रुद्धाय नमः, ओम स्पष्टाक्षराय नमः, ओम मंत्राय नमः, ओम चंद्रांशवे नमः, ओम भास्कर द्वितीय नमः, ओम अमृताशुद्ध भवाय नमः, ओम भानवे नमः, ओम शशबिंदवे नमः, ओम सुरेश्वराय नमः, ओम औषधाय नमः, ओम जगत सेतवे नमः, ओम सत्य धर्म पराक्रमाय नमः, ओम भूत भव्य भवन नाथाय नमः, ओम पवनाय नमः, ओम पावनाय नमः, ओम अनलाय नमः, ओम कामदने नमः, ओम कामकृते नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाय नमः, ओम कामप्रदाय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम युगाधिकृते नमः, ओम युगावर्ताय नमः, ओम नेकमायाय नमः, ओम महाशनाय नमः, ओम अदृश्याय नमः, ओम व्यक्त रूपाय नमः, ओम सहस्रजिते नमः, ओम अनंत जीते नमः, ओम इष्टाय नमः, ओम अविशिष्टाय नमः, ओम शिष्टेष्टाय नमः, ओम शिखंडिने नमः, ओम नहुसाय नमः, ओम रुषाय नमः, ओम क्रोधज्ञे नमः, ओम क्रोधकृत कर्त्रे नमः, ओम विश्वभावे नमः, ओम महीधराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम प्रथिताय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम प्राणदाय नमः,
ओम वासवानुजाय नमः, ओम अपाननिधिये नमः, ओम अधिष्ठानाय नमः, ओम अप्रमताय नमः, ओम प्रतिष्ठिताय नमः, ओम स्कंदाय नमः, स्कंदधराय नमः, ओम धुर्याय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम वायुवाहनाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम आदिदेवाय नमः, ओम पुरंदराय नमः, ओम अशोकाय नमः, ओम तारणाय नमः, ओम ताराय नमः, ओम शूराय नमः, ओम शौर्ये नमः, ओम जनेश्वराय नमः, ओम अनुकूलाय नमः, ओम शतावर्ताय नमः, ओम पद्मिने नमः, ओम पद्मनिभेक्षणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम अरविंदाक्षाय नमः, पद्मगर्भाय नमः, ओम शरीर भृते नमः, ओम महर्दिये नमः, ओम रुद्धाय नमः, ओम रुद्धात्मने नमः, ओम महाक्षाय नमः, ओम गरुड़ध्वजाय नमः, ओम अतुलाय नमः, ओम शर्भाय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम समयज्ञाय नमः, ओम हरिहरिये नमः, ओम सर्वलक्षण लक्षणीयाय नमः, ओम लक्ष्मीवते नमः, ओम सौमिन्तिंज्याय नमः, ओम वीक्षराय नमः, ओम रोहिताय नमः, ओम मार्गाय नमः, ओम हेतवे नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम सहाय नमः, ओम महीधराय नमः, ओम महाभागाय नमः, ओम वेगवते नमः, ओम अमिताशनाय नमः, ओम उद्भवाय नमः, ओम क्षोभणाय नमः, ओम देवाय नमः, ओम श्री गर्भाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः, ओम करणाय नमः, ओम कारणाय नमः, ओम कत्रे नमः, ओम विकत्रे नमः, ओम गहनाय नमः, ओम गुहाय नमः, ओम व्यवसायाय नमः, ओम व्यवस्थानाय नमः, ओम संस्थानाय नमः, ओम स्थानदाय नमः, ओम ध्रुवाय नमः, ओम परध्ये नमः, ओम परम स्पष्टाय नमः, ओम तुष्टाय नमः, ओम पुष्टाय नमः, ओम सुभेक्षणाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम विरामाय नमः, ओम वीरशाय नमः, ओम मार्गाय नमः, ओम नेयाय नमः, ओम नयाय नमः, ओम अनयाय नमः, ओम वीराय नमः, ओम शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम धर्म विद्युतमाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम प्राणदाय नमः, ओम प्रणवाय नमः, ओम पृथ्वे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम शत्रुघ्नाय नमः, ओम व्याप्ताय नमः, ओम वायवे नमः, ओम अध्योक्षजाय नमः, ओम ऋतवे नमः, ओम सुदर्शनाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम परमिष्टिने नमः, ओम परिग्रहाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम संवत्सराय नमः, ओम दक्षाय नमः, ओम विश्रामाय नमः, ओम विश्वदक्षिणाय नमः, ओम विस्ताराय नमः, ओम स्थावर स्थाणवे नमः, ओम प्रमाणाय नमः, ओम बीजाय अव्ययाय नमः, ओम अर्थाय नमः, ओम अनर्थाय नमः, ओम महाकोशाय नमः, महाभोगाय नमः, ओम महाधनाय नमः, ओम अनिर्विणाय नमः, ओम स्थाविष्टाय नमः, ओम अभुवे नमः, ओम धर्मयुपाय नमः, ओम महामखाय नमः, ओम नक्षत्र नेमिये नमः, ओम नक्षत्रिणे नमः, ओम क्षमाय नमः, ओम क्षमाय नमः, ओम समिहदाय नमः, ओम यज्ञाय नमः, ओम ईज्याय नमः, ओम महेज्याय नमः, ओम क्रतवे नमः, ओम सत्राय नमः, ओम सताम गत्ये नमः, ओम सर्वदर्शिने नमः, ओम विमुक्तात्मने नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम ज्ञानमुत्तमाय नमः, ओम सुव्रताय नमः, सुमुखाय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः, ओम सुघोषाय नमः, ओम सुखदाय नमः, ओम सुहृदे नमः, ओम मनोहराय नमः, ओम चित क्रोधाय नमः, ओम वीर बाहवे नमः, ओम विदारणाय नमः, ओम स्वापनाय नमः, ओम स्ववशाय नमः, ओम व्यापिने नमः, ओम नेकात्मने नमः, ओम नेक कर्म कृते नमः, ओम वत्सराय नमः, ओम वत्सलाय नमः, ओम वत्सिने नमः, ओम रत्नगर्भाय नमः, ओम धनेश्वराय नमः, ओम धर्मगुपे नमः, ओम धर्मकृते नमः, ओम धर्मिणे नमः, ओम सते नमः, ओम असते नमः, ओम क्षराय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम अविज्ञात्रे नमः, ओम सहस्रांशवे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम कृत लक्षणाय नमः, ओम गभस्ति नेमिये नमः,
ओम सत्वस्थाय नमः, ओम सिंहाय नमः, ओम भूतमहेश्वराय नमः, ओम आदिदेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम देवेशाय नमः, ओम देवभृद गुरुवे नमः, ओम उत्तराय नमः, ओम गोपते नमः, ओम गोपत्रे नमः, ओम ज्ञानगम्याय नमः, ओम पुरातनाय नमः, ओम शरीरभूत भृते नमः, ओम भोक्त्रे नमः, ओम कपीन्द्राय नमः, ओम भूरि दक्षिणाय नमः, ओम सोमपाय नमः, ओम अमृतपाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पुरुजिते नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम विनयाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम सत्यसंघाय नमः, ओम दाशार्हाय नमः, ओम सात्वतनाम पतिये नमः, ओम जीवाय नमः, ओम विनीता साक्षिणे नमः, ओम मुकुंदाय नमः, ओम अमित विक्रमाय नमः, ओम अम्भो निधिये नमः, ओम अनंतात्मने नमः, ओम महोदधिशयाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अचाय नमः, ओम महारहाय नमः, ओम स्वाभाव्याय नमः, ओम जीता मित्राय नमः, ओम प्रमोदनाय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम नंदनाय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम सत्य धर्मणे नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम महर्षि कपिलाचार्याय नमः, ओम कृतज्ञाय नमः, ओम मेदिनीपतये नमः, ओम त्रिपदाय नमः, ओम त्रिदशाध्यक्षाय नमः, ओम महाशृंगाय नमः, ओम कृतांत कृते नमः, ओम महावराहाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम सुषेणाय नमः, ओम कनकांगदिने नमः, ओम गुह्याय नमः, ओम गभीराय नमः, ओम गहनाय नमः, ओम गुप्ताय नमः, ओम चक्र गदाधराय नमः, ओम वेदसे नमः, ओम स्वांगाय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम दृढ़ाय नमः, ओम संकर्षण अच्युताय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वारुणाय नमः, ओम वृक्षाय नमः, ओम पुष्कराक्षाय नमः, ओम महामनिसे नमः, ओम भगवते नमः, ओम भगदने नमः, ओम आनंदीने नमः, ओम वनमालिने नमः, ओम हलायुधाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम ज्योतिरादित्याय नमः, ओम सहिष्णवे नमः, ओम गति सतमाय नमः, ओम सुधन्वने नमः, ओम खंड परश्वे नमः, ओम दारुणाय नमः, ओम द्रविण प्रदाय नमः, ओम दिवस्पृशे नमः, ओम सर्वद्रव्यासाय नमः, ओम वाचस्पत्ये अयोनिजाय नमः, ओम त्रिसाम्ने नमः, ओम सामगाय नमः, ओम सामने नमः, ओम निर्वाणाय नमः, ओम भेषजाय नमः, ओम भीषजे नमः, ओम संन्यासकृते नमः, ओम शमाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम निष्ठाय नमः, ओम शांतिये नमः, ओम परायणाय नमः, ओम शुभांगाय नमः, ओम शांतिदाय नमः, ओम स्रष्टे नमः, ओम कुमुदाय नमः, ओम कुलेशयाय नमः, ओम गोहिताय नमः, ओम गोपतिये नमः, ओम गोप्त्रे नमः, ओम वृक्ष भाक्षाय नमः, ओम वृषप्रियाय नमः, ओम अनिवर्तिने नमः, ओम निवृत्तात्मने नमः, ओम संक्षेप्त्रे नमः, ओम क्षेमकृते नमः, ओम शिवाय नमः, ओम श्री वत्स वक्षसे नमः, ओम श्रीवासाय नमः, ओम श्रीपतये नमः, ओम श्रीमतांवराय नमः, ओम श्रीदाय नमः, ओम श्रीशाय नमः, ओम श्रीनिवासाय नमः, ओम श्रीनिधिये नमः, ओम श्री विभावनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम श्रीकराय नमः, ओम श्रेयसे नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम लोकत्रयाश्रयाय नमः, ओम स्वक्षाय नमः, ओम स्वंगाय नमः, ओम शतानंदाय नमः, ओम नंदिने नमः, ओम ज्योतिर्गणेश्वराय नमः, ओम विजितात्मने नमः, ओम अविधेयात्मने नमः, ओम सत्कीर्तिये नमः, ओम क्षीण संशयाय नमः, ओम उदीर्णाय नमः, ओम सर्वचक्षुषे नमः, ओम अनिशाय नमः, ओम शाश्वत स्थिराय नमः, ओम भूषयाय नमः, ओम भूषणाय नमः, ओम भूतिये नमः, ओम विशोकाय नमः, ओम शोकनाशनाय नमः, ओम अर्चिस्मते नमः, ओम अर्चिताय नमः, ओम कुंभाय नमः, ओम विशुद्धात्मने नमः, ओम विशोधनाय नमः, निरुद्धाय नमः, ओम प्रतिरथाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम विक्रमाय नमः, ओम कालनेमिग्ने नमः, ओम वीराय नमः, ओम शौर्ये नमः, ओम शूरजनेश्वराय नमः, ओम त्रिलोकात्मने नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशिग्ने नमः, ओम हरिये नमः, ओम कामदेवाय नमः, ओम कामपालाय नमः, ओम कामिने नमः, ओम कांताय नमः, ओम कृतगमाय नमः, ओम अनिर्देश वपुसे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वीराय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम धनंजयाय नमः, ओम ब्रह्मण्याय नमः, ओम ब्रह्मकृते नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्म विवर्धनाय नमः,
ओम ब्रह्म विदे नमः ओम ब्राह्मणाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्म ज्ञाय नमः ओम ब्राह्मण प्रियाय नमः ओम महाक्रमाय नमः ओम महाकर्मणे नमः ओम महातेजसे नमः ओम मोहरगाय नमः ओम महाकृत्वे नमः ओम महायजवने नमः ओम महायज्ञाय नमः ओम महाविषे नमः ओम स्तव्याय नमः ओम स्तवप्रियाय नमः ओम श्रोत्राय नमः ओम स्तुतिये नमः ओम श्रोत्रे नमः ओम रणप्रियाय नमः ओम पूर्णाय नमः ओम पुरीत्रे नमः ओम पुण्याय नमः ओम पुण्यकीर्तिये नमः ओम अनामयाय नमः ओम मनोजवाय नमः ओम तीर्थकराय नमः ओम वसुरेत्से नमः ओम वसुप्रदाय नमः ओम वसुप्रदाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम वसवे नमः ओम वसुमनसे नमः ओम अविषे नमः सद्गतिये नमः ओम सत्कृतिये नमः ओम सताय नमः ओम सद्भूतिये नमः ओम सत्परायणाय नमः ओम शूरसेनाय नमः ओम यदुश्रेष्ठाय नमः ओम सन्निवासाय नमः ओम सुयामुनाय नमः ओम भूतावासाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम सर्वासुनिलयाय नमः ओम अनलाय नमः ओम दर्पदने नमः ओम दर्पदाय नमः ओम द्रुप्ताय नमः ओम दुर्धराय नमः ओम अपराजिताय नमः ओम विश्वमूर्तिये नमः ओम महामूर्तिये नमः ओम दीप्तमूर्तिये नमः ओम अमूर्तिमते नमः ओम अनेक मूर्तिये नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम शतमूर्तिये नमः ओम शताननाय नमः ओम एकाय नमः ओम नेकाय नमः ओम सवाय नमः ओम काय नमः ओम कस्मै नमः ओम यस्मै नमः ओम तस्मै नमः ओम पदाय अनुत्तमाय नमः ओम लोकबंधवे नमः ओम लोकनाथाय नमः ओम माधवाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम सुवर्णवर्णाय नमः ओम हेमांगाय नमः ओम वरांगाय नमः ओम चंदनांगदीने नमः ओम वीरदने नमः ओम विष्माय नमः ओम शून्याय नमः ओम धृताशिषे नमः ओम अचलाय नमः ओम चलाय नमः ओम अनिने नमः ओम मानिदाय नमः ओम मान्याय नमः ओम लोक स्वामिने नमः ओम त्रिलोक ध्रुगे नमः ओम सुमेधसे नमः ओम मेधजाय नमः ओम धन्याय नमः ओम सत्यमेधसे नमः ओम धराधराय नमः ओम तेजोवृषाय नमः ओम धृतिधराय नमः ओम सर्वशस्त्रभूतांवराय नमः ओम प्रग्रहाय नमः ओम निग्रहाय नमः ओम व्यग्राय नमः ओम नेकशृंगाय नमः ओम गदाग्रजाय नमः ओम चतुर्मूर्तिये नमः ओम चतुर्बाहवे नमः ओम चतुर्विहाय नमः ओम चतुर्गतिये नमः चतुरात्मने नमः ओम चतुर्भावाय नमः ओम चतुर्वेदविदे नमः ओम एकपदे नमः ओम समावर्ताय नमः ओम अनिवृतात्मने नमः ओम दुर्जयाय नमः ओम दुरतिक्रमाय नमः ओम दुर्लभाय नमः ओम दुर्गमाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम दुरावासाय नमः ओम दुरारित्ने नमः ओम शुभांगाय नमः ओम लोकसारंगाय नमः ओम सुतंत्वे नमः ओम तंतुवर्धनाय नमः ओम इंद्रकर्मणे नमः ओम महाकर्मणे नमः ओम कृतकर्मणे नमः ओम कृतागमाय नमः ओम उद्भवाय नमः ओम सुंदराय नमः ओम सुंदाय नमः ओम रत्ननाभाय नमः ओम सुलोचनाय नमः ओम अर्काय नमः ओम वाजसनाय नमः ओम शृंगिणे नमः ओम जयंताय नमः ओम सर्वविजयिने नमः ओम सुवर्ण बिंदवे नमः ओम अक्षोभ्याय नमः ओम सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः ओम महारदाय नमः ओम महागर्ताय नमः ओम महाभूताय नमः ओम महानिधिये नमः ओम कुमुदाय नमः ओम कुंदराय नमः ओम कुंदाय नमः ओम पर्जन्याय नमः ओम पावनाय नमः ओम अनिलाय नमः ओम अमृताशाय नमः ओम अमृत वपुसे नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम सर्वतोमुखाय नमः ओम सुलभाय नमः ओम सुव्रताय नमः ओम सिद्धाय नमः ओम शत्रुजीते नमः ओम शत्रुतापनाय नमः ओम न्योग्रोधाय नमः ओम उदंबराय नमः ओम अश्वत्थाय नमः ओम चाणूरांध्रनिषुदिनाय नमः ओम सहस्रार्चिसे नमः ओम सप्तजीवाय नमः ओम सप्तेदुसे नमः ओम सप्तवाहनाय नमः ओम अमूर्तिये नमः ओम अनघाय नमः ओम अचिंत्याय नमः ओम भयकृते नमः ओम भयनाशनाय नमः ओम अणवे नमः ओम बृहते नमः ओम कृशाय नमः ओम स्थूलाय नमः ओम गुणभृते नमः ओम निर्गुणाय नमः ओम महते नमः ओम अद्रुताय नमः ओम स्वधृताय नमः ओम स्वास्याय नमः ओम प्रांगवशाय नमः ओम वंशवर्धनाय नमः ओम भारभृते नमः ओम कथिताय नमः ओम योगिने नमः ओम योगिशाय नमः ओम सर्व कामदाय नमः ओम आश्रमाय नमः ओम श्रमणाय नमः ओम क्षामाय नमः ओम सुपर्णाय नमः ओम वायुवाहनाय नमः ओम धनुर्धराय नमः ओम धनुर्वेदाय नमः ओम दंडाय नमः ओम दमयित्रे नमः ओम दमाय नमः ओम प्राजिताय नमः ओम सर्वसहाय नमः ओम नियंत्रे नमः ओम नियमाय नमः ओम यमाय नमः ओम सत्वते नमः ओम सात्विकाय नमः ओम सत्याय नमः ओम सत्य धर्मपरायणाय नमः ओम अभिप्रायाय नमः ओम प्रियार्हाय नमः ओम अर्हाय नमः ओम प्रियकृते नमः ओम प्रीतिवर्धनाय नमः ओम विहाय सगतिये नमः ओम ज्योतिषे नमः ओम सुरुचिये नमः ओम हुतभुजे नमः ओम विभवे नमः ओम रविये नमः ओम विरोचनाय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सवित्रे नमः ओम रविलोचनाय नमः ओम अनंताय नमः ओम हुतभुजे नमः ओम भोक्त्रे नमः ओम सुखदाय नमः ओम नेकजाय नमः ओम अग्रजाय नमः ओम निर्वीणाय नमः
ओम सदामर्षिणे नमः, ओम लोकाधिष्ठानाय नमः, ओम मधुभूताय नमः, ओम सनातने नमः, ओम सनातनमयाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम कपिये नमः, ओम अप्ययाय नमः, ओम स्वस्तिदाय नमः, ओम स्वस्तिकृते नमः, ओम स्वस्तिने नमः, ओम स्वस्ति भुजे नमः, ओम स्वस्ति दक्षिणाय नमः, ओम अरुद्राय नमः, ओम कुंडलिने नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम विक्रमिणे नमः, ओम ऊर्जित शासनाय नमः, ओम शब्दातिगाय नमः, ओम शब्द सहाय नमः, ओम शिशिराय नमः, ओम शर्वरिकराय नमः, ओम अक्रूराय नमः, ओम पेशलाय नमः, ओम दक्षाय नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम श्रवणांबराय नमः, ओम वीतपतमाय नमः, ओम वीतभयाय नमः, पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः, उतारणाय नमः, ओम दुष्कृतिज्ञे नमः, ओम पुण्याय नमः, दुःस्वप्न नाशनाय नमः, वीरज्ञे नमः, ओम रक्षणाय नमः, ओम संताय नमः, ओम जीवनाय नमः, ओम पर्यव्यवस्थिताय नमः, ओम अनंत रूपाय नमः, ओम अनंत श्रीये नमः, ओम जीत मन्यवे नमः, ओम भयापहाय नमः, ओम चतुरस्त्राय नमः, ओम गभीरात्मने नमः, ओम विदिशाय नमः, ओम व्यादिशाय नमः, ओम दिशाय नमः, ओम अनादिये नमः, ओम भूतभुवाय नमः, ओम लक्ष्मे नमः, ओम सुवीराय नमः, ओम रुचिरांगदाय नमः, ओम जननाय नमः, ओम जन्जन्मादे नमः, ओम भीमाय नमः, ओम भीमपराक्रमाय नमः, ओम आधार निलयाय नमः, ओम दात्रे नमः, ओम पुष्पहासाय नमः, ओम प्रजागराय नमः, ओम उद्वगाय नमः, ओम सत्पथाचाराय नमः, ओम प्राणदाय नमः, ओम प्रणवाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम प्रमाणाय नमः, ओम प्राण निलयाय नमः, ओम प्राणभृते नमः, ओम प्राणजीवनाय नमः, ओम तत्वाय नमः, ओम तत्वविदे नमः, ओम एकात्मने नमः, ओम जन्म मृत्यु चरातिगाय नमः, ओम भूर्भुव स्वस्तर्वे नमः, ओम ताराय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम प्रपितामहाय नमः, ओम यज्ञाय नमः, ओम यज्ञपतये नमः, ओम यजौने नमः, ओम यज्ञांगाय नमः, ओम यज्ञवाहनाय नमः, ओम यज्ञभृते नमः, ओम यज्ञकृते नमः, ओम यज्ञिने नमः, ओम यज्ञभुजे नमः, ओम यज्ञसाधनाय नमः, ओम यज्ञांकृते नमः, ओम यज्ञगुह्याय नमः, ओम अन्नाय नमः, ओम अन्नादाय नमः, ओम आत्मयोनिये नमः, ओम स्वयं जाताय नमः, वैखानाय नमः, ओम सामगायनाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम स्रष्टे नमः, ओम क्षितिसाय नमः, ओम पापनाशनाय नमः, ओम शंभृते नमः, ओम नंदिकिने नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम सारंगधन्वने नमः, ओम गदाधराय नमः, ओम रथांगपाणिये नमः, ओम अक्षोभ्याय नमः, ओम सर्वप्राण आयुधाय नमः। श्री महाभारत अनुशासन पर्वणि श्री विष्णु सहस्त्र नामावली श्री सत्यनारायण भगवान चरण कमले अर्पणमस्तु। બસ પછી કરીશું પેલા સામે બોલો શ્રી સત્યનારાયણ દેવ की जय। શ્રી વિષ્ણુ નારદ સંવાદ। એકવાર નૈમિષારણ્યમાં એકત્રિત થયેલા આર્યવ્રતના 88,000 મહર્ષિઓએ મુનિ શ્રેષ્ઠ શ્રી સુતીજીને પૂછ્યું, હે મુનિ શ્રેષ્ઠ, કલયુગમાં મનુષ્ય વેદ વિધાન અને ધર્મ વિરુદ્ધનું આચરણ કરીને પાપોના બોજ નીચે દબાતા જઈ રહ્યા છે. આથી હે મુનિ શ્રેષ્ઠ, મનુષ્યના કલ્યાણ માટે એવો કોઈ ઉપાય બતાવો કે જેનાથી મનુષ્યને પુણ્ય લાભ મળે, તેમનું કલ્યાણ થાય અને દુઃખરૂપી દાવાનળમાંથી બહાર નીકળે. ત્યારે શ્રી સુતજીએ કહ્યું, હે ઋષિઓ, તમે લોકોએ વિશ્વ કલ્યાણ અર્થે ઘણો જ સારો સવાલ કર્યો છે. હવે હું એ મંગલકારી અને સર્વ મનોકામના સિદ્ધ થાય એવા વ્રતનું વર્ણન કરીશ, જેના સંબંધમાં એકવાર મહર્ષિ નારદજીએ શ્રી ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણને પૂછ્યું હતું અને એમણે નારદજીને જે કથા કહી હતી. એકવાર મહર્ષિ નારદજી માનવ કલ્યાણની ઈચ્છાથી જુદા જુદા લોકનું ભ્રમણ કરતા પૃથ્વી લોકમાં પહોંચ્યા. ત્યાં પોતપોતાના કર્મોના અનુસાર લોકોને દુઃખના દાવાનળમાં ફસાયેલા જોઈને તેઓ અતિશય દુઃખી થઈ ગયા. તેમનાથી માનવીનું દુઃખ સહન થઈ શક્યું નહીં અને મનોમન વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ માનવીઓના દુઃખનું નિવારણ કઈ રીતે થશે. એમના માટે હું એવું તો શું કરું કે તેમના દુઃખોનો અંત આવે. જ્યારે તેઓ કોઈ ઉપાય ન શોધી શક્યા ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન પાસે હાજર થયા. ત્યાં નારદજીએ શ્વેત વર્ણ અને 4 ભુજાવાળા શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મથી સુશોભિત દેવોના દેવ વિષ્ણુ ભગવાનની સ્તુતિ કરીને કહ્યું, હે નારાયણ, આપ સર્વશક્તિમાન તથા સૃષ્ટિના પાલનહાર છો. આપનો કોઈ આદિ મધ્ય અને અંત નથી. આપ સૃષ્ટિના કણકણમાં વિદ્યમાન છો અને પોતાના ભક્તોની મંગલ કામનાઓ પૂરી કરવા વાળા છો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. નારદજીની આ પ્રમાણે સ્તુતિ સાંભળીને ભગવાન વિષ્ણુ અતિશય પ્રસન્ન થયા અને હસતા હસતા બોલ્યા, હે મુનિવર, મનમાં જરા પણ સંકોચ કે ડર રાખ્યા વિના તમારે અહીં આવવાનું કારણ બતાવો. તમારા સર્વે પ્રશ્નોનું નિરાકરણ અવશ્ય હું કરીશ. ત્યારે નારદજીએ નમ્ર વાચે કહ્યું, ભગવાન, પૃથ્વી લોકના પ્રાણીઓ પોતપોતાના કર્મોના અનુસાર વિભિન્ન યોનિઓમાં રહીને દુઃખરૂપી મહાસાગરમાં ડૂબી ગયા છે. મારા પર કૃપા કરીને કોઈ એવો ઉપાય બતાવો જેનાથી એમના દુઃખોનો નાશ થાય અને તેઓ આરામથી પોતપોતાનું જીવન જીવી શકે. ત્યારે અતિ પ્રસન્ન થઈને વિષ્ણુ ભગવાને કહ્યું, હે નારદજી, તમારું હૃદય અતિ કોમળ છે. તમારાથી કોઈનું દુઃખ સહન થઈ શકતું નથી. હવે હું એક એવા વ્રતનું વર્ણન કરી રહ્યો છું જેને કરવાથી વિશ્વના દરેક સ્ત્રી પુરુષોને
પાપોમાંથી મુક્તિ મળશે, નિર્ધનતા નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય આરામથી પોતાનું જીવન જીવી શકશે. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનના આ વ્રતને કરવાથી એની સર્વ મનોકામનાઓ પૂરી થશે. નારદજીએ જ્યારે વ્રત માટે વિધિ વિધાન માટેની જાણકારી જાણવા માટે પૂછ્યું ત્યારે શ્રી નારાયણ બોલ્યા, મનથી, વાણીથી અને કર્મથી શુદ્ધ થઈને મનુષ્ય ભક્તિ તેમજ શ્રદ્ધા ભાવથી કોઈ પણ દિવસે આ વ્રત કરી શકે છે, પણ પૂનમ તથા બારસના દિવસે આ વ્રત કરવાથી વિશેષ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત સંધ્યા સમયે બ્રાહ્મણો અને સગા સ્નેહી મિત્રો પાડોશીના સાનિધ્યમાં ધર્મપરાયણ થઈને કરવું. ભગવાનને ભક્તિભાવપૂર્વક નૈવેદ્યમાં કેળા, મધ તથા ઘી, ખાંડ કે ગોળ, દૂધ અને ઘઉંનો લોટ સવાયો લઈને શીરો બનાવીને ધરાવો. પોતાના કુટુંબ સહિત સ્નેહીજનો, આડોશી પાડોશી અને બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવવું. રાત્રિના સમય બને તો જાગરણ કરી ભજન કીર્તન કરવા. સત્યનારાયણ ભગવાનના નામનું મનમાં સ્મરણ કરતા કરતા રાત્રિ પસાર કરવી. આ રીતે વ્રત કરનાર માનવીની દરેક ઈચ્છા અવશ્ય પૂરી થશે. કળિયુગમાં પૃથ્વી પર મારા નામનું રટણ કરીને મનુષ્ય મનોવાંછિત ફળ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આવા સરળ અને સાદા વ્રતથી ટૂંકા સમયમાં ઓછા પૈસાથી પણ મનુષ્ય મહાપુણ્ય પામી શકે છે. સ્કંદ પુરાણે સત્યનારાયણ કથા પ્રથમ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. સૂતજી બોલ્યા, હે ઋષિજનો, હવે હું તમને બધાને નિધન બ્રાહ્મણની કથા સંભળાવી રહ્યો છું, જેણે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું સૌથી પહેલા વ્રત કર્યું હતું. પ્રાચીન સમયમાં નિધન બ્રાહ્મણ કાશીમાં રહેતો હતો. તે અતિશય ગરીબ બ્રાહ્મણ હતો. તેને આવકનું કોઈ સાધન નહોતું. આથી ભિક્ષા માંગીને પોતાના પેટનો ખાડો પૂરતો હતો અને અહીં તે ભટકતો રહેતો. ક્યારેક ભિક્ષા ન મળે ત્યારે બિચારાને ઉપવાસ કરવો પડતો. બ્રાહ્મણની આવી દયાજનક હાલત જોઈને બ્રાહ્મણોને પ્રેમ કરવાવાળા શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનને અતિશય દયા આવી ગઈ અને એક દિવસ વૃદ્ધ માણસનું રૂપ પરિવર્તન કરીને ગરીબ બ્રાહ્મણ પાસે જઈને પ્રેમથી બોલ્યા, બ્રાહ્મણ દેવતા, તમે આ રીતે ઘેર ઘેર ભિક્ષા માંગીને અનેક પ્રકારના કષ્ટો સહન કરીને કેવી રીતે જીવન જીવી શકો છો? ગરીબ બ્રાહ્મણે કહ્યું, હે મિત્ર, આવકનું કોઈ સાધન ન હોવાના કારણે હું ભિક્ષા માંગીને પેટનો ખાડો ભરી રહ્યો છું અને જીવવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું. તમને શું બતાવું, ક્યારેક ભિક્ષા ન મળે તો ભૂખ્યા પણ રહેવું પડે. આમાં હું કોઈને દોષ આપતો નથી, જેવું મારું ભાગ્ય, બીજું શું? ગરીબ બ્રાહ્મણની વાત સાંભળીને વૃદ્ધ બનેલા સત્યનારાયણ દેવને બહુ દુઃખ થયું અને મનોમન વિચાર્યું કે આ ગરીબ બ્રાહ્મણનો ઉદ્ધાર જરૂર કરીશ. બાપુ આ છડા ચીકલા તારી વાત સાંભળતા હર કોઈને દયા આવે. હું તને એક સાદું અને સરળ વ્રત બતાવી રહ્યો છું, તે ધ્યાનથી સાંભળ. આ સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત છે. આ વ્રત કરવાથી સર્વે કષ્ટોનું નિવારણ થઈ જશે. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા આરાધના કરવાથી તમારી સર્વ મનોકામનાઓ પરિપૂર્ણ થશે અને તમારા ઘરમાં ધન સંપત્તિની વર્ષા થશે. બ્રાહ્મણને વ્રત કરવાની વિધિ વિધાન બતાવીને શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. ગરીબ બ્રાહ્મણે વૃદ્ધ માણસે બતાવેલ વ્રત કરવાનો મનોમંત્ર નિશ્ચય કર્યો. એ રાતે એને ઊંઘ ના આવી. આખી રાત વ્રતની બાબતમાં વિચારતો રહ્યો અને આખી રાત શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરતો રહ્યો. સવારે વહેલા ઉઠીને નિત્યક્રમથી પરવારીને નાહી ધોઈને ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરીને ભિક્ષા માંગવા માટે નીકળી પડ્યો અને ભગવાનની કૃપાથી એ દિવસે એ બ્રાહ્મણને ભિક્ષામાં ઘણું ધન મળ્યું. આથી ઘેર પાછા આવીને પોતાના આજુબાજુના લોકોની સાથે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી તથા એમને વ્રત કથા સંભળાવ્યા પછી સર્વેને પ્રસાદ આપીને પોતે પણ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો અને થોડા જ દિવસોમાં બ્રાહ્મણની નિર્ધનતા દૂર થઈ ગઈ અને ઘરમાં ધન ધાન્યની વર્ષા થવા લાગી. વ્રતના પ્રભાવથી ગરીબ બ્રાહ્મણે ધનવાન થઈ ગયો. તે અનેક પ્રકારના સુખ વૈભવ ભોગવવા લાગ્યો. હવે તો તે બ્રાહ્મણ દર પૂનમે સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરવા માંડ્યો. સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરનારના સર્વે પાપો નાશ પામી જાય છે. હે ઋષિઓ, હવે આપ બીજું શું સાંભળવા માંગો છો? ઋષિઓ બોલ્યા, હે મુનીશ્વર, આ બ્રાહ્મણ પાસેથી વ્રત સાંભળીને બીજા કોને કોને આ વ્રત કર્યું, અમને તે સગુણ વિસ્તારથી જણાવો. સૂતજી બોલ્યા, હે ઋષિઓ, આ વ્રત જ એવું છે કે તેની બીજી વિગતો જાણવાની ઉત્કંઠા આપોઆપ જાગી ઉઠે. જેણે જેણે આ વ્રત કર્યું તે સર્વેની કથા હું તમને કહી સંભળાવું છું. એક ગરીબ કઠિયારો હતો. બિચારો આખો દિવસ જંગલમાં લાકડા કાપી કાપીને ભારો ઉચકીને વેચતો હતો. જો લાકડાનો ભારો વેચાય તો જ એના ઘરમાં ચૂલો સળગે અને એના પરિવારનું પેટ ભરાય. અગર ભારો ન વેચાય તો એ દિવસે પરિવાર સહિત બધાને ઉપવાસ કરવાનો વારો આવે. આવી હાલત એ કઠિયારાની હતી. એકવાર તે બ્રાહ્મણ ધન અને ઐશ્વર્ય પ્રમાણે પોતાના સ્નેહીઓ સાથે પોતાના ઘરે શ્રી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરી રહ્યો હતો. ત્યારે આ ગરીબ કઠિયારો ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. તેને અતિશય તરસ લાગી હતી. બ્રાહ્મણના ઘર પાસે આવતા ત્યાં ભગવાનની કથા વાર્તા થઈ રહી હતી. આથી ઘણા માણસો ભેગા થયા હતા.
કઠિયારાને મનમાં થયું કે અહીં પાણી જરૂર મળશે. આથી લાકડાનો ભારો નીચે મૂકીને તે બ્રાહ્મણના ઘરમાં ગયો. ભૂખ્યા તરસ્યા કઠિયારાએ ભક્તિભાવથી બ્રાહ્મણને પૂછ્યું, હે ભૂદેવ, આપ આ શાનું પૂજન કરી રહ્યા છો? મારે એ જાણવાની અતિ તાલાવેલી જાગી છે. કૃપા કરીને મને સઘળું જણાવો. બ્રાહ્મણ બોલ્યા, હે કઠિયારા, અમે સર્વ મનોકામનાઓને પૂર્ણ કરનારું સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરી રહ્યા છીએ. આ વ્રતના પ્રભાવે જ મારા ઘરમાં ધન ધાન્યની વૃદ્ધિ થઈ છે. આ પહેલા હું એકદમ ગરીબ માણસ હતો. ભિક્ષા માંગી લાવીને ગુજરાન ચલાવતો હતો. બ્રાહ્મણ પાસેથી આ વ્રતના વિધિ વિધાન અને કથા વાર્તા જાણીને કઠિયારો ઘણો જ ખુશખુશાલ થઈ ગયો. ભગવાનની કથા સાંભળી પ્રસાદ લઈને તે પોતાને ઘરે ગયો. બીજા દિવસે સવારે કઠિયારાએ મનોમન દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો કે આજે હું લાકડા વેચતા જે રૂપિયા પૈસા મળશે તેનાથી હું સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત અવશ્ય કરીશ. તે માથે ભારે લાકડાનો ભારો ઉપાડીને નગરમાં ગયો અને કેવો ચમત્કાર થયો. દરરોજ તે માન લાકડાનો ભારો વેચતો હતો. એ જ ભારાના આજે તેને 4 ગણા વધારે રૂપિયા મળ્યા. આ તો બધી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની લીલા છે. ભગવાન પોતાના ભક્તોને ક્યારેય નિરાશ કરતા નથી. મનમાં અડગ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. આજે કઠિયારાને 4 ગણા ભાવથી લાકડા વેચાયા હોવાથી અતિશય ખુશખુશાલ થતા તેણે પાકા કેળા, ખાંડ, મધ, ઘી, દૂધ, દહીં તેમજ ઘઉંનો લોટ અને થોડો સૂકો મેવો તથા અન્ય પૂજનની સામગ્રી લઈને પોતાના ઘેર આવ્યો. તેણે પોતાના ભાઈ ભાંડુ અને અન્ય સ્નેહીઓને બોલાવી અને પૂરા શ્રદ્ધા ભાવથી અને સંપૂર્ણ વિધિ વિધાન પૂર્વક સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કર્યું. વ્રતના પ્રભાવે વૃદ્ધ કઠિયારો સુખ સંપત્તિ યુક્ત થયો અને અનંત સુખો ભોગવીને સ્વર્ગે ગયો. શ્રી સ્કંદ પુરાણે સત્યનારાયણ કથા દ્વિતીય. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. બોલો સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. સુતીજી બોલ્યા, હે મુનીશ્વરો, હવે હું આ કથા આગળ વધારું છું, માટે ધ્યાનથી સાંભળો. પૂર્વે ઉલ્કામુખ નામનો એક મહાન અને બુદ્ધિશાળી રાજા થઈ ગયો. તે અતિ સત્ય વક્તા હતો. તે ક્યારેય જૂઠું બોલતો નહીં. અતિશય દયાવાન, ભાવનાશીલ અને પ્રજાપ્રિય રાજા હતો. તેણે પોતાની ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવ્યો હતો. આથી તે જીતેન્દ્રિયના નામે પણ જાણીતો હતો. તે ગરીબોને ધન આપીને તેમના કષ્ટોને દૂર કરતો હતો. તેની પત્ની પણ અતિ સુંદર હતી. તે સતી ધર્મનું પાલન કરતી હતી. તે બંને પતિ પત્ની હર મહિને પૂનમના દિવસે ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કરતા હતા. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી મહેલમાં ધન સંપત્તિના ભંડાર ભરેલા હતા. એમની પ્રજા અતિ આનંદથી સુખપૂર્વક જીવન વિતાવી રહી હતી. એમને કોઈ વાતની કમી ન હતી. દુઃખ કોને કહેવાય એની જ એમને ખબર નહોતી. એકવાર રાજા અને રાણી ઘણા લોકોની સાથે જ્યારે ભદ્રશિલા નદીના કિનારે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા હતા તો નદીના કિનારે એક વિશાળ વહાણ આવીને ઉભું રહી ગયું. એ વહાણમાં એક ધનવાન વણિક યાત્રા કરી રહ્યો હતો. તે અતિશય ધન કમાઈને પોતાના નગર તરફ પાછો જઈ રહ્યો હતો. એનું સઘળું ધન એ વહાણમાં હતું. વહાણમાંથી ઉતરીને એ સાધુવાણીઓ રાજાની પાસે ગયો. રાજાને પૂજા કરતા જોઈને એમને પૂછ્યું, હે રાજન, આપ આ સઘળા લોકોની સાથે મળીને કોની પૂજા કરી રહ્યા છો? આ પૂજા કરવાથી મનુષ્યને શું લાભ થાય છે? એ સઘળું જણાવવાની મારા પર કૃપા કરો. રાજાએ સાધુવાણીને કહ્યું, અમે દરેક પૂનમના દિવસે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરીએ છીએ. પછી પૂજન અર્ચન, પછી ભગવાનનો પ્રસાદ લોકોને વહેંચીને ખુદ પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ. સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજાથી દુઃખીઓના સઘળા કષ્ટો દૂર થઈ જાય છે અને સર્વ મનોકામના પૂર્ણ થઈ જાય છે. રાજાની આવી વાત સાંભળીને સાધુવાણીયાએ કહ્યું, હે રાજન, હું પણ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવા માંગુ છું. કૃપા કરીને મને આ વ્રતની સંપૂર્ણ વિધિ બતાવો. રાજાએ સાધુવાણીયાને વ્રત કરવાની પૂરી વિધિ બતાવી. રાજાએ વ્રત કથા સાંભળ્યા પછી સાધુવાણીયાને પ્રસાદ પણ આપ્યો. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરીને સાધુવાણીયાએ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો અને પછી વાહનને પોતાના વતન ભણી હંકારી મૂક્યું. જ્યારે સાધુવાણીયો પોતાના ઘરે આવ્યો ત્યારે તેણે પોતાની પત્ની લીલાવતીને કહ્યું, આપણને કોઈ સંતાન નથી. અગર સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી આપણા ઘેર સંતાનની પ્રાપ્તિ થશે તો હું સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત અવશ્ય કરી. સાધુવાણીયાના આવા અડગ નિર્ણય પછી કેટલાક દિવસો પસાર થયા. પછી તેની પત્ની લીલાવતી ગર્ભવતી થઈ. 10 મહિના પછી તેણે એક સુંદર પુત્રીને જન્મ આપ્યો. સાધુવાણીયાએ પુત્રીના જન્મ વખતે અતિશય ખુશી મનાવી, પણ ભગવાન સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કર્યું નહીં. જ્યારે એની પત્ની લીલાવતીએ પોતાના પતિને એક દિવસે કહ્યું, સ્વામી, હવે તો આપણા ઘેર પુત્રીનો જન્મ થઈ ગયો છે. તમે કરેલ વ્રત કરવાનો સંકલ્પ હવે પૂરો કરી નાખવો જોઈએ. આ સાંભળીને સાધુવાણી બોલ્યો, હજી શું ઉતાવળ છે? આપણી પુત્રીના લગ્ન થઈ જાય પછી હું અવશ્ય ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કરીશ. પોતાના પતિનું આવું બોલવું સાંભળીને લીલાવતી ચૂપ થઈ ગઈ. સાધુવાણીયાની કન્યા કલાવતી જેમ અજવાળિયાના ચંદ્રમાની જેમ દિવસે દિવસે મોટી થવા લાગી. એક દિવસ પરદેશ
દેશથી અતિશય ધન કમાઈને સાધુ વાણિયો જ્યારે પોતાના ઘેર આવ્યો ત્યારે પોતાની પુત્રીને પોતાની સખીઓની સાથે બગીચામાં ફરતા જોઈ તો તેને પોતાની પુત્રીના લગ્નની ચિંતા થવા લાગી. સાધુ વાણિયાએ પોતાની પુત્રી માટે કોઈ સારો મુહૂર્ત શોધી લાવવા માટે પોતાના સેવકોને ચારે દિશામાં દોડાવ્યા. સાધુ વાણિયાના સેવક કંચનપુર નગરમાં આવ્યા. આ નગરમાં એમણે એક વણિક પુત્રને જોયો. વણિક પુત્ર અતિ સુંદર અને સંસ્કારી તેમજ ગુણવાન હતો. સેવકોએ પાછા આવીને સાધુ વાણિયાને વણિક પુત્રની બાબતમાં સઘળી વાત કરી. સાધુ વાણિયો વણિક પુત્રને જોઈને ખુશ થયો અને કલાવતીના લગ્ન વણિક પુત્ર સાથે ધામધૂમથી કરી નાખ્યા. દહેજમાં એણે વણિક પુત્રને પુષ્કળ ધન આપ્યું. કલાવતીના લગ્ન પણ થઈ ગયા. પણ સાધુ વાણિયાએ ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યું નહીં. એક દિવસ લીલાવતીએ પોતાના પતિને કહ્યું, નાથ, આપે કલાવતીના લગ્ન સમયે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. હવે તો પુત્રીના લગ્ન પણ થઈ ગયા. ભગવાનની કૃપાથી દીકરીને સારો વર અને ઘર પણ મળી ગયું. હવે તમારે વ્રત કરી નાખવું જોઈએ. પત્નીની વાત સાંભળી વાણિયાએ થોડા ગર્વથી કહ્યું, અત્યારે તો હું મારા જમાઈને લઈને વેપાર માટે પરદેશ જઈ રહ્યો છું. વેપાર કરીને જ્યારે પાછો આવીશ ત્યારે અવશ્ય સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત પૂજન કરીશ. આમ કહીને સાધુ વાણિયાએ કેટલાય વાહનોમાં સામાન ભર્યો અને પોતાના જમાઈ સાથે સેવકોને લઈને વેપાર કરવા માટે નીકળી પડ્યો. દુર્ભાગ્યવશ સાધુ વાણિયો સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરવાનું ચૂક્યો. વારંવાર વ્રત કરવાનો નિશ્ચય કરી અને પછી વ્રત નહીં કરવાથી તેના પર સત્યનારાયણ ભગવાન કોપાયમાન થયા અને સાધુ વાણિયાને શ્રાપ આપ્યો કે તને અતિશય દુઃખ પ્રાપ્ત થશે. સાધુ વાણિયો પોતાના જમાઈ સાથે વેપાર અર્થે વહાણો ભરીને રત્નસારપુરજી નગરમાં ગયા. સસરો અને જમાઈ એ નગરમાં વેપાર કરવા લાગ્યા. આ નગરમાં ચંદ્રકેતુ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એક દિવસ સત્યનારાયણ દેવની માયાથી પ્રેરાઈને એક ચોર રાજમહેલમાં ચોરી કરીને ભાગ્યો. તેની પાછળ રાજાના સૈનિકો પડ્યા. ચોર પકડાઈ જવાની ગભરાટથી જ્યાં સાધુ વાણિયો સૂતો હતો ત્યાં ચોરીનો માલ મૂકી દીધો. સૈનિકોને સાધુ વાણિયા તથા તેના જમાઈની ધરપકડ કરી બંનેને રાજા પાસે લાવીને બોલ્યા, અમે આ બંને ચોરને મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડ્યા છે. રાજાએ કોઈ પણ જાતની તપાસ કે વિચાર કર્યા વિના બંનેને કારાવાસમાં ધકેલી દીધા અને તેમનું સગળું ધન પણ જપ્ત કરી લીધું. સત્યનારાયણ ભગવાનના શ્રાપને કારણે સાધુ વાણિયાની પત્ની લીલાવતી તેમજ પુત્રી કલાવતી પણ દુઃખી થઈ ગઈ. તેમનું સગળું ધન ચોરાઈ ગયું. ઘરમાં ખાવાનું પણ ન રહ્યું. શારીરિક કષ્ટો વધ્યા. માનસિક પીડાનો પણ વધારો થયો. પહેરવાના વસ્ત્રો પણ ફાટી ગયા. બંને મા દીકરીની હાલત ભિખારી જેવી થઈ ગઈ. અંતે પેટનો ખાડો પૂરવા માટે ભિક્ષા માંગવાનો સમય આવી ગયો. એક દિવસની વાત છે. ભૂખી તરસી કલાવતી એક બ્રાહ્મણના ઘેર ગઈ. ત્યાં બ્રાહ્મણને સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરતા જોયા. તેણે ભગવાનની કથા સાંભળી. પ્રસાદ ખાઈને રાત્રે મોડા પોતાને ઘેર આવી. ત્યારે માતાએ પુત્રીને પૂછ્યું, બેટા, આટલી રાત ગઈ તું ઘેર પાછી ફરી રહી છે તો તું અત્યાર સુધી ક્યાં હતી? અંતે તારા મનમાં શું રંધાઈ રહ્યું છે? કલાવતીએ કહ્યું, માં, તારા મનમાં મારા પ્રત્યેના ખોટા વિચારોનો ત્યાગ કરી નાખું. ચરિત્રહીન ક્યારેય નહીં બનું. પછી ભલે મારે ભૂખ્યા મરી જવું પડે. આજે તો મેં એક બ્રાહ્મણના ઘેર સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત થતું જોયું. ત્યાં હું રોકાઈ હતી. પોતાની પુત્રીની વાત સાંભળીને લીલાવતીને તરત જ ચમકારો થયો કે પોતાના પતિને 3 વાર વ્રત કરવાનો સંકલ્પ કર્યો અને વ્રત ન કર્યો. આથી જરૂર સત્યનારાયણ ભગવાન અમારી પર નારાજ થયા હોવા જોઈએ. આવો વિચાર આવતા જ ફફડી ઉઠી. ન જાણે પોતાના પતિ તથા જમાઈના શું હાલ હશે. લીલાવતીએ તરત જ સત્યનારાયણ ભગવાનના વ્રતની તૈયારી શરૂ કરી. પાડોશી પાસેથી થોડા નાણાં ઉધાર માંગી લાવી અને પૂજન સામગ્રી તથા પ્રસાદ લઈ આવી. પોતાના કુટુંબીજનો તથા સ્નેહીઓ સહિત તેણે સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન અને વ્રત કર્યું. તેમજ ભગવાનને યાચના કરી કે મારા પતિ અને જમાઈ જેમ બને તેમ જલ્દીથી પાછા ફરે. અમારી ભૂલચૂક માફ કરી અમને સુખ શાંતિ આપવાની કૃપા કરો. લીલાવતીના વ્રતથી સંતુષ્ટ થઈને સત્યનારાયણ ભગવાને ચંદ્રકેતુ રાજાને રાતે સપનામાં આવીને કહ્યું, હે રાજન, 2 વણિકને તે બંદીવાન બનાવ્યા છે. તેઓ નિર્દોષ છે. તેમને સવારે છોડી મૂકજે. તેમનું સગળું ધન તે જપ્ત કર્યું છે તે પરત કરજો. જો આમ નહીં કરો તો હું તારા રાજ્ય, ધન, પુત્ર વગેરેનો નાશ કરી નાખીશ. સવારે ચંદ્રકેતુ રાજાએ રાજસભામાં પોતાના પંડિતોને આ સપનાની વાત કરી. પંડિતોએ બંને વણિકોને છોડી દેવાની સલાહ આપી. આથી રાજાએ સૈનિકોને આજ્ઞા કરી કે બંને વણિકોને હજામત કરાવીને, નવડાવી ધોડાવીને, નવા કપડા પહેરાવીને અહીં મારી પાસે લઈ આવો. સૈનિકો સાધુ વાણિયો તથા તેના જમાઈને રાજા પાસે લઈ આવ્યા. રાજાએ બંનેનું સન્માન કર્યું અને પોતાની ભૂલ બદલ ક્ષમા માંગી. તેમનું ધન બમણું કરી પાછું આપતા કહ્યું, હે વણિકો, આપના પર કોઈ દેવની વિપદા આવી પડવાથી આમ ન બનવાનું બન્યું છે. આપ આરામથી જ્યાં રહેવું હોય ત્યાં રહો. સાધુ વાણિયાને પોતાની પત્ની અને પુત્રીની ચિંતા સતાવા લાગી અને તેનું મન જલ્દી ઘેર જવા માટે તલપાપડ થઈ ઉઠ્યું. આથી પોતાના સેવકોને વાહનમાં માલ ભરવાનો આદેશ આપ્યો અને સસરો જમાઈ પોતાના વતન તરફ ચાલી નીકળ્યા. શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ કથા 3ય
શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. श्री सत्यनारायण भगवान की जय जय. हो। શ્રી સુતજી બોલ્યા, સાધુવાણીએ પોતાના જમાઈની સાથે શુભ મુહૂર્તે જ રત્નસારપુરથી પોતાના નગર તરફ જવાની તૈયારી કરી. લાંબી યાત્રા કર્યા પછી એક નદીના કિનારે વાહનોને રોકીને ભોજન કર્યું. પછી બંને આરામ કરવા લાગ્યા. બરાબર એ જ સમયે સત્યનારાયણ ભગવાને સાધુવાણિયાનું મન પારખવા માટે દંડી સ્વામીનું રૂપ ધારણ કર્યું અને સાધુવાણિયા પાસે આવીને પૂછ્યું, એ સાધુ, તારા વાહણોમાં શું કર્યું છે? ગર્વથી સાધુવાણી હસતા હસતા બોલ્યો, હે દંડી સ્વામી, આપ શા માટે પૂછી રહ્યા છો? શું આપને ધન જોઈએ છીએ? પણ મારા વાહણોમાં તો વેલા અને પાંદડા જ ભર્યા છે. તમે અગર ધનની લાલચે આવ્યા હો તો વ્યર્થ છે. સાધુવાણિયાના આવા વચન સાંભળીને વેશધારી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાને કહ્યું, તારું વચન સત્ય થાવ. આમ કહીને તેઓ થોડે દૂર જઈ દરિયા કિનારે બેસી ગયા. દંડી મહારાજના ગયા પછી નિત્યક્રિયામાંથી નિવૃત્ત થઈ સાધુવાણીએ પોતાના વાહન પાસે આવ્યો. તેણે વાહનને હલકું થયેલું જોઈને વાહનમાં જોયું, પણ આ શું? વાહન તો ઘાસ પાંદડાથી ભરપૂર હતું. અંદરનું ધન ક્યાં ગયું? સાધુવાણીઓ તો આ જોતા બેભાન થઈને ત્યાં જ ઢળી પડ્યો. થોડી વાર પછી જ્યારે તેને ભાન આવી ત્યારે તેનો જમાઈ બોલ્યો, પિતાજી, આપ વ્યર્થનો શોક કરી રહ્યા છો. આપણે પેલા દંડી મહારાજ પાસે જઈને તેમના વચનોથી જ આમ બન્યું હશે. જરૂર તેઓ કોઈ સિદ્ધ પુરુષ લાગે છે. આપણે તેમની પાસે જઈને ક્ષમા યાચના કરીશું. એમને જરૂર આપણા પર દયા આવી જશે. પોતાના જમાઈનું બોલવું સાંભળીને સાધુવાણીઓ પેલા દંડી મહારાજ જ્યાં બેઠા હતા ત્યાં ગયા અને નમ્ર બનીને દંડવત પ્રણામ કર્યા અને હાથ જોડીને લાચારીપૂર્વક બોલ્યા, હે સ્વામી, મેં તમને અહંકાર ભર્યા અસત્ય વચનો કહ્યા, મને ક્ષમા કરો. મહારાજ, મારો અહંકાર માફ કરો. દુઃખી થઈ ગયેલા સાધુવાણીએ પ્રભુએ કહ્યું, હે વત્સ, મારી અવજ્ઞાના કારણે તે વારંવાર દુઃખ ભોગવ્યું છે. તું મારા પૂજનથી વિમુખ બન્યો છે. સાધુવાણી બોલ્યો, હે ભગવાન, આપની માયા તો દેવાધિદેવ પણ જાણી શક્યા નથી. હું તો પામર માનવી છું. હું આપનો શરણાગત છું. આપ પ્રસન્ન થાઓ. મારી શક્તિ પ્રમાણે આપનું પૂજન કરીશ. હે દયાના સાગર, મારા વાહન પહેલાની જેમ જ ધન ધાન્યથી પરિપૂર્ણ કરો. સાધુવાણીના યાચના ભર્યા વચનો સાંભળીને તેની ઈચ્છા અનુસાર વરદાન આપીને સત્યનારાયણ ભગવાન અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. સસરો અને જમાઈ વાહનને ધન ધાન્યથી ભરપૂર થયેલું જોયું ત્યારે બંનેના આનંદનો કોઈ પાર ન રહ્યો. ત્યાર પછી સાધુવાણીએ સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન કર્યું અને પછી પોતાના સાથીઓ સહિત પોતાના વતન ભણી વાહનોને હંકારી મૂક્યા. પોતાનું નગર આવતા પોતાના એક સેવકને પોતાના ઘેર મોકલ્યો. સેવકે પોતાના માલિકના ઘેર જઈને લીલાવતીને કહ્યું, આપના સ્વામી પોતાના જમાઈ સાથે આવી પહોંચ્યા છે. બંને માં દીકરી તે સમયે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરી રહ્યા હતા. સેવકની વાત સાંભળીને હર્ષપૂર્વક સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન કર્યું. પછી લીલાવતીએ પોતાની દીકરીને કહ્યું, બેટા, હું તારા પિતાજીના દર્શને જાઉં છું. તું પણ તારું કાર્ય પૂર્ણ કરીને આવી પહોંચે. માતાના ગયા પછી કલાવતી પણ હર્ષ ગયેલી થઈને પોતાના પતિને જોવા માટે પ્રસાદ લીધા વિના દોડી ગઈ. પ્રસાદની અવગણનાના કારણે સત્યનારાયણ દેવ નારાજ થઈ ગયા અને કલાવતી પર કોપાયમાન થયા. કલાવતીના પતિને વાહન અને ધન સહિત ડૂબાડી દીધો. પોતાના પતિને વાહન સહિત ડૂબેલો જોઈને કલાવતી કલ્પાંત કરવા લાગી. સાધુવાણી પોતાની વાલસોઈ પુત્રીનું યાફાટ રુદન જોઈ શક્યો નહીં અને દુઃખી થઈ ગયો. આકાશ તરફ હાથ જોડીને બોલ્યા, હે પ્રભુ, મારાથી કે મારા પરિવારથી અજાણતા કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો હું ક્ષમા યાચના માંગુ છું. પ્રભુ, એમને ક્ષમા કરો. સાધુવાણીના યાચના ભર્યા વચન સાંભળીને સત્યનારાયણ દેવથી પ્રસન્ન થયા અને આકાશવાણી કરી, સાધુવાણી, તારી પુત્રી મારા પ્રસાદને અવગણીને આવી છે. જો તે ઘેર જઈ મારા પ્રસાદને ગ્રહણ કરીને પાછી આવે તો તેનો પતિ અવશ્ય મળશે. કલાવતી આકાશવાણી સાંભળતા પોતાના ઘર તરફ દોડી અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરીને જ્યારે તે પાછી આવી ત્યારે પોતાના પતિને વાણ સાથે હેમખેમ જોયો. તેણે પોતાના પતિના દર્શન કર્યા. સાધુવાણીએ દરિયા કિનારે પોતાના કુટુંબી તેમજ સ્નેહીઓ સાથે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વિધિવત પૂજન કર્યું. ત્યાર પછી જ પોતાના ઘરે ગયો. પછી તો સાધુવાણીઓ દર પૂનમના દિવસે સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરવા લાગ્યો. આ લોકમાં સુખ ભોગવી અંતે સ્વર્ગ લોકમાં ગયો. શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડી સત્યનારાયણ કથા ચતુર્થ. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. श्री सत्यनारायण देव की जय हो। શ્રી સુતીજી બોલ્યા, હે ઋષિ મુનિઓ, बेहो माताजी। બેસ બાપુ કે છે બેસે. શ્રી સુતીજી બોલ્યા, હે ઋષિ મુનિઓ, હવે હું તમને બીજી પણ એક કથા કહી રહ્યો છું. કૌશલપુરમાં એક રાજા હતો. તેનું નામ હતું તુંગધ્વજ. પ્રજા તેની છત્રછાયા નીચે આનંદપૂર્વક રહેતી હતી. રાજા તુંગધ્વજ પોતાની પ્રજાનું સુખ દુઃખનું સારી રીતે ધ્યાન રાખતો હતો. પરંતુ એકવાર એમણે સત્યનારાયણ ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ ન કર્યો ત્યારે દરેકની ચિંતાઓથી મુક્ત કરનારા, ધન સંપત્તિથી ભંડાર ભરીને પ્રાણીઓના જીવનના દરેકને સુખને પ્રદાન કરનારા ભગવાન भाई
શ્રી સત્યનારાયણ રાજા પર ખફા થઈ ગયા. એક દિવસ રાજા તુંગધ્વજ જંગલમાં પશુઓનો શિકાર કરવા માટે ગયા હતા અને મોડે સુધી શિકાર પાછળ સમય પસાર કર્યો. શિકારનો પીછો કરતા કરતા તેઓ ઘણી દૂર નીકળી ગયા અને પોતાના સૈનિકોથી અલગ પડી ગયા. અંતે થાક લાગતા તેઓ વૃક્ષના છાંયે આરામ કરવા બેસી ગયા. ત્યાં ગોવાળીઓને શ્રી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરતા જોયા. અભિમાનના કારણે રાજા ત્યાં ગયા નહીં, સત્યનારાયણ ભગવાનનું નમન પણ કર્યું નહીં. ગોવાળિયાએ પૂજન કાર્ય કર્યા બાદ રાજા સામે ભગવાનનો પ્રસાદ ધર્યો, પણ રાજાએ પ્રસાદની અવગણના કરી અને પોતાના નગર તરફ ચાલ્યો ગયો. નગરમાં પહોંચ્યા પછી રાજાએ જોયું તો તેનું સર્વસ્વ નાશ પામ્યું છે. તેના 100 પુત્રો પણ નાશ પામેલા જોયા. રાજા તરત જ સમજી ગયો કે સત્યનારાયણ ભગવાનની અવકૃપાને કારણે જે બન્યું છે. તે તરત જ માથે ઘોડે જંગલમાં ગોવાળિયા પાસે ગયો. ત્યાં ભક્તિપૂર્વક અને શ્રદ્ધા ભાવથી વિધિવત સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરીને પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યું. આથી દયાના સાગર એવા સત્યનારાયણ દેવ પ્રસન્ન થયા. તેમની કૃપાથી તેમને ગુમાવેલું સગડું પાછું મળ્યું અને તેઓ પુત્રવાન થયા. અંત સમય સુધી રાજ વૈભવ ભોગવીને અંતે વૈકુંઠવાસી બન્યા. જે માનવી આ વ્રત કરશે તે સત્યનારાયણ દેવની કૃપાથી ધન ધાન્ય પામશે. તેમના સર્વ પાપોનો નાશ થઈ જશે. તેમના દરેક મનોરથો પરિપૂર્ણ થશે. બંધીજન બંધનમાંથી મુક્ત થશે. સંતાનની સંતાન પામશે. વ્રત કરનારની સર્વ મનોકામના પૂરી થશે. જેમણે આ વ્રત પહેલા કર્યું હતું તેમના બીજા જન્મ આ પ્રમાણે છે. વૃદ્ધ ગરીબ બ્રાહ્મણ બીજા જન્મમાં સુદામા રૂપે જન્મ્યા. કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરી અંતે મોક્ષ પામ્યા. ઉલ્કામુખ રાજા આ વ્રતના પ્રભાવથી બીજા જન્મે રાજા દશરથ થયા. તે શ્રી રંગનાથજીને પૂજીને મૃત્યુ બાદ વૈકુંઠ પામ્યા. સાધુ વાણિયો બીજા જન્મે મયુરધ્વજ નામનો રાજા બન્યો અને કાશીમાં પોતાના પુત્રને કરવત મૂકી મોક્ષ પામ્યો. મહારાજ તુંગધ્વજ બીજા જન્મે સ્વયંભૂ મનુ બન્યા અને કેટલાય લોકોને ભગવાનની ભક્તિમાં જોડીને મોક્ષ પામ્યા. કઠિયારો ભીલ બીજા જન્મમાં ગૃહ નામે નિષાદ રાજા બન્યો અને ભગવાન શ્રી રામની સેવા કરી મોક્ષ પામ્યો. ઇતિ શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ કથાયા પંચમઃ. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ દેવ કી જય. જય હો. શ્રી વિષ્ણુ અષ્ટોત્તર સતનામ. ઓમ કૃષ્ણાય નમઃ. ઓમ કરુણાય નમઃ. ઓમ કષ્ટનાય નમઃ. ઓમ કેશવાય નમઃ. ઓમ ગોવિંદાય નમઃ. ઓમ ગુરુવે નમઃ. ઓમ ગર્ભાય નમઃ. ઓમ ગાર્ગાય નમઃ. ઓમ ગોહિતાય નમઃ. ઓમ ગૌતમાય નમઃ. ઓમ ધ્રુવાય નમઃ. ઓમ ધનુર્ધરાય નમઃ. ઓમ ધર્માય નમઃ. ઓમ ધરણીધરાય નમઃ. ઓમ ચતુર્ભુજાય નમઃ. ઓમ ચતુરાત્મને નમઃ. ઓમ જયાય નમઃ. ઓમ જ્યોતિષે નમઃ. ઓમ જનાર્દનાય નમઃ. ઓમ પદ્મનાભાય નમઃ. પ્રસન્ન મનસે નમઃ. ઓમ પ્રકાશાત્મને નમઃ. ઓમ પ્રતાપનાય નમઃ. ઓમ પવનાય નમઃ. ઓમ પાવનાય નમઃ. ઓમ મહેન્દ્રાય નમઃ. ઓમ પરમેશ્વરાય નમઃ. ઓમ જીવરાય નમઃ. ઓમ પુરાતનાય નમઃ. ઓમ પ્રાણાય નમઃ. ઓમ પ્રવરાય નમઃ. ઓમ પુરાણાય નમઃ. ઓમ પુણ્યાય નમઃ. ઓમ પુણ્યાત્મને નમઃ. ઓમ પુરુષાય નમઃ. ઓમ પુરુષોત્તમાય નમઃ. ઓમ પવિત્રાય નમઃ. ઓમ બ્રાહ્મણે નમઃ. ઓમ બ્રાહ્મણાય નમઃ. ઓમ ભોજનાય નમઃ. ઓમ ભાવાય નમઃ. ઓમ ભીમાય નમઃ. ઓમ ભગવતે નમઃ. ઓમ મનવે નમઃ. ઓમ માધવાય નમઃ. ઓમ મહાબલાય નમઃ. ઓમ મહાબુદ્ધે નમઃ. ઓમ મહાવીર્યાય નમઃ. ઓમ મહાશક્તે નમઃ. ઓમ મહેશ્વરાય નમઃ. ઓમ મંત્રાય નમઃ. ઓમ મહાભાગાય નમઃ. ઓમ મુકુંદાય નમઃ. ઓમ માધવાય નમઃ. ઓમ યુગાવતારાય નમઃ. ઓમ અમૃતાય નમઃ. ઓમ આદિત્યાય નમઃ. ઓમ તારાય નમઃ. ઓમ ત્રિવિક્રમાય નમઃ. ઓમ દામોદરાય નમઃ. ઓમ દેવાય નમઃ. ઓમ દેવેશાય નમઃ. ઓમ દેવકી નંદાય નમઃ. ઓમ ન્યાયાય નમઃ. ઓમ નેત્રે નમઃ. ઓમ નારાયણાય નમઃ. ઓમ નંદિને નમઃ. ઓમ રુદ્રાય નમઃ. ઓમ રામાય નમઃ. ઓમ લોકનારાયણાય નમઃ. ઓમ લોક સ્વામીને નમઃ. ઓમ વિશ્વેશ્વરાય નમઃ. ઓમ વિક્રમાય નમઃ. ઓમ વિજયાય નમઃ. ઓમ વામનાય નમઃ. ઓમ ધરાય નમઃ. ઓમ મત્યે નમઃ. ઓમ સત્યાય નમઃ. ઓમ સિદ્ધાર્થાય નમઃ. ઓમ સિદ્ધિદાય નમઃ. ઓમ શર્વાય નમઃ. ઓમ શિવાય નમઃ. ઓમ શાંતાય નમઃ. ઓમ શાંતિદાય નમઃ. ઓમ વરુણાય નમઃ. ઓમ વર્ધમાનાય નમઃ. ઓમ ઇષ્ટાય નમઃ. ઓમ અમૃતાય નમઃ. ઓમ જ્યોતિરાદિત્યાય નમઃ. ઓમ વિશ્વદક્ષિણાય નમઃ. ઓમ વનમાલિને નમઃ. ઓમ વીરાય નમઃ. ઓમ વાસુદેવાય નમઃ. ઓમ ઈશ્વરાય નમઃ. ઓમ અચ્યુતાય નમઃ. ઓમ અસ્વત્થાય નમઃ. ઓમ અનંતરૂપાય નમઃ. ઓમ અન્નાય નમઃ. ઓમ ઉત્તરાય નમઃ. ઓમ શમાય નમઃ. ઓમ સ્વય નમઃ. ઓમ હિરણ્ય ગર્ભાશય નમઃ. ઓમ હરિય નમઃ. ઓમ શ્રીમતે નમઃ. ઓમ સ્વસ્તિને ઓમ નમઃ. ઓમ નમઃ. આરતી ના લાવો આરતી કરते બાપુ ભાઈ આરતી લઈ લો. હલો આવો એ પછી કરજો. તમારે આરતી આરતી કરો. તમારે આરતી હા હવે તો થઈ જાય કાંઈ છે ને. બાબુ લાઈટ કરજો. લાઈટ લાઈટ કરો. આ મોબાઈલ લાવો યાર.
बोलिए श्री सत्यनारायण देव भगवान की जय हो। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों माताओं बहनों, भगवान सत्यनारायण देव आप सबका खूब कल्याण करे। जय कमला स्वामी प्रभु, जय कमला स्वामी सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी त्रिभुवन बहु नामी। जय कमला स्वामी बिंद विदुर विधाया भक्तो भय करवा प्रभु, भक्तो भय करवा प्रताप परसो प्रभु तव, प्रताप परसो प्रभु तव। जय करम ओम जय कमला रानी सुंदर रूप स्वरूप हमने प्यारो लागे प्रभु, हमने बहु प्यारो लागे। दर्शन करवा देते दर्शन करवा देते दौड़े जय कमला स्वामी बतादार शुद्ध समुद्र आगे महिमा तारो मोटो महिमा तारो ब्रह्मा जय कमला स्वामी गौरांतर पर स्वामी सहाय सर्वते करवा, सहाय सर्वते करवा। ओम जय कमला स्वामी आकल काले आप सो प्रत्यक्ष सदा प्रभुते, आप प्रत्यक्ष सदा प्रभुते। भक्तों दर्शन दे भक्तों दर्शन दे करवा शुभ सदा। ओम जय कमला तथा दोनों कदो प्रेम काले प्रभु धन संपत्ति सर्वते साधन। ओम जय कमला स्वामी कठियार नाथ कोठे कष्ट हरो प्रभु, कोठे कष्ट हरो बता दे हटावे नीलना भागे। ओम जय कमला स्वामी उनका मुझे पति लगने तमेरा फेरी बदशिला ना भावे करना। ओम जय कमला स्वामी साधु वर्ग श्रीपति तेरे बहुत आव्यो, तेरे बहुत आव्यो। भूल भयं करते थे भूल भयं करते थे विघ्नो माधो। जय कमला स्वामी काली कला कष्ट ध्यान दे ध्यान दे लीलावती ना भाव लीलावती ना भाव सहाय थया। जय कमला स्वामी वो मंडली सुंदर दयालु प्रसाद पर दो में लो प्रसाद पर दो में कमला सदपुत्र लो नाथ हो अनार प्रभु अनाथ प्रभु प्रसाद जो ले दो प्रसाद के दो शुभ श्री कमला स्वामी अनेक सेवा होता है।
भाव थकी गुरुजी भ्रम थकी अपने पर अर्पण अपने पर अर्पण सददेव कमला चारु सर्व शक्ति हरि नाम अजगामी अजगामी भयामी डर नहीं खाम मुंडे कमला चारु अधम उदाहरण नाथ करुणा और करुणा करुणा कामे बदल तो कामे बदल हो सत्रह देव प्रसाद पर अच्छा लगा हरि ओम गदमदनो भवाम ओम जय कमलासन प्रेम थके जय भक्त सत्यनारायण सेवे सत्यनारायण सेवे श्री आयुष की श्री आयुष की सुंदर से तथा कहीं जन्म न पाप शरणागत के मुक्ति बात बड़ा रहा स्वामी ओम जय जगदीश हरे सब जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट पल में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का दुख बिन मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे जय जगदीश और दो तुम पूर्ण परमात्मा तुमंतर्यामी भूतमेंतर्यामी पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके साथ तुम करुणा के सागर तुम पालन मैं मूढ़ विकास कामे कृपा करो मैं हम जय जगदीश हरे तुम एक सबके प्राणपति इसमें दूलो दया मैं तुमको मैं जय जगदीश हरे दीन बंधु तुम रक्षक मेरे करुणा हस्त बढ़ाओ अपने शरण में लगाओ हाथ पढ़ा विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा कृष्ण भक्ति बढ़ाओ हम जय जगदीश हरे जगदीश याद जो कोई भावे कादस्य वानद सानन भाति फल पावे हम जय जगदीश हरे आरोग्य ने सद दे आपने मीठा दे भात भात न दे पकवान आरोग्य ने जात जात न देवा राजा ये सब देव आप न कादे आरोग्य ने सद में थाली थाली भरी आते करो ने श्री हरि दिया आरोग्य ने थाली सब लविल सुमारे हरि पान मेरा मुखवास काले मुखिया से भगवान आरोग्य ने थाली भक्तों केदारनाथ सत्यनारायण स्वामी
સૌથી ઉપર અક્ષરોને મેં પ્રાર્થના કરી આરોગ્યની સામે બોલે શ્રી सत्यनारायण देव भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। बुद्ध भगवान की जय हो। गुरु गोरखनाथ जी भगवान की जय हो। पितृ देवताओं की जय। सर्व देवताओं की जय हो। बोलिए श्री गोरखनाथ भगवान की जय। श्री महेश दादा गुरु महाराज की जय। श्री नाथ 84 की जय। श्री मेघ भगवान की जय। श्री अपने अपने गुरु महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अटल छत्र की जय। रमतेश्वर महादेव की जय। कदरे काल महाराज की जय। पात्रता भगवान की जय। ज्वाला महामाई की जय। पाटेश्वरी माता की जय। हिंगलाज माता की जय। विंध्याचल माता की जय। कामाख्या माता कामाख्या माता की जय। दत्तात्रेय भगवान के स्वाति भगवान के साईनाथ भगवान के बाबा राम सीताराम के भगवान के की जय। नरसिंह देव भगवान की जय हो। बुद्ध भगवान की जय हो। बुद्ध भगवान की जय हो। गुरु गोरखनाथ भगवान की भगवान की लक्ष्मी माता की जय। और धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय है। गौ ब्राह्मण की जय। संत की जय है। पापो हम पाप करवा हम पाप आत्मा करवा त्राहिमाम भगवान श्री सत्यनादेव सर्व पाप हरा त्राहिमाम श्री गुरु को गुरु गोरखनाथ सर्व पाप हरो त्राहिम बुद्धदेव भगवान सर्व पाप हरो तव तत्व नाम का एन वाचा मनसेन्द्रिय बुद्धात्मना महाप्रभु करो यद्य सकल पथे नारायण के समर्पयामि त्राहिमाम त्राहिमाम लक्ष्मीनारायण भगवान त्राहिमाम 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 सद्देव त्राहिमाम 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 सद्देव पाहिमाम पाहिमाम गोरखनाथ पाहिमाम 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 गोरखनाथ पाहिमाम पाहिमाम गोरखनाथ पाहिमाम लक्ष्मीनाम देव लक्ष्मीनाम लक्ष्मीनाम बुद्ध भगवान लक्ष्मीनाम 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 बुद्ध भगवान बोलो श्री सर्व देवी देवताओं की जय हो। श्री सत्यनारायण देव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर भोले महादेव।